Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. International Business Subject, the sixth semester, the BBA program student town, the para. For international business subject, shuru kawal na mahke manga. International subject, weluna mangta provide kai au kam knowledge mang hasila wale shu. Yeah, the international business subject ویلو څه objectives دي څه اهداف دي د دې نه موږ په څه شي پوهېدلی شو او لاسته راوړنې د موږ به د دې نه څه شي نو international business course provides the manager perspectives in the field of international payment ke in the manager perspectives we will be able to understand that the rules and the way of international payment, how we can pay internationally. International pay kawalo tarike bane ba mong puyu mong poyai mong ta knowledge provide kai and analyzation of investment and how we can analyze our investment, that investment is better or not, that we are doing, yeah, we are making investment internationally. So international bainalminali sata bande investment bani manga poyawalesi che aya mong sanga kawaleshu international level investment tuku ya khpal organization international level ta sanga warasau. Emphasis is given to the material and concept that eliminate the strategies, structures, practice, and effect of multinational enterprises. Now, dear students, international business course mungta provide kai knowledge ilam mungta ilam ra kai munga pohavi padege bande che eliminate strategies, structures, practice, and effect of multinational enterprise che the affect the multinational enterprise the yo economy the para ya world economy the para चा ahmiyat lari. Now that the international business course objectives thi. These are the objectives of international business, right? So the topic to be covered in the are international business ke mang kam topic cover kau and in why ye no pade ki manga why the nature of business management, the nature of international business management. Manga sanga manage kawala shu international business manage kawalu the para ways, methods and sara kamta manage kauba market management, marketing to customer with a diverse culture background. Manga څنګه مدیریت کولای شو مونږ څنګه منیج کولای شو یا دغه ټاپکس په پکې مونږ کور کوو انټرنیشنل بزنس منیجمنت مارکیټینګ ټو کسٹمرز ځکه چې په انټرنیشنل بزنس کې مونږ صرف د لوکل یا ډومېسټک مارکیټ یا ډومېسټک کسٹمرز خبره نه کوو انټرنیشنل لیول کوو نو په انټرنیشنل سطح باندې مونږ سره ډیفرنٹ ډایورسټیز کلچرز بیکګراونډز دي دا پیژندنه operations in diverse political and legal environment. So finance and international marketplace, human resources and employees of diverse culture background, and strategy and structure of international and global enterprise. So dears, inshallah we will after we will be able to understand these all of them, all these concepts in details, right? So we are going to study these concepts in detail in international market. So international market ki ya international business subject ke ba munga dagat topics या concept cover करूँ like munga international business management marketing to customers with diverse cultures background, different diverse या मुख्तलिफ cultures हल लरी हल या customers लरी आगे बाने बमंग जान पो हाउ operations and diverse political and legal environment different या international level चे गमदे political और जैसे legal environment बाने बपुईगु. So these are the topics we will cover in study of international business. But international business subject के मंग दागा topic inshallah cover करूँ. Now the core objectives or topic of international business पर first slide के माता सुता
وښودل. د دې نه بعد موږ سره د موږ په انټرنیشنل بزنس کورس کې موږ سره څه شی انکلوډ دي. نو موږ ټاپکس په انټرنیشنل بزنس کې چې وایو هغه انټرنیشنل بزنس ډیفینیشن به وایو چې دغه د فرست چپټر نه بلانګ لري. دویم موږ سره بیسک انټرنیشنل بزنس ټرمینالوجیز به وایو. بینیفټس اف انټرنیشنل بزنس، فائدې یا بینیفټ اف انټرنیشنل بزنس به وایو پکې. and cost of international business. benefits، فائدې او نقصانات د انټرنیشنل بزنس به وایو چې آیا یو اکانومي دپاره د انټرنیشنل بزنس څه بینیفټس دي او څه کاسټ آف انټرنیشنل بزنس دي فار د اکانومي. then barriers to conducting international business، barriers به موږ وایو. بیریرز چې ته ویلی شي خنډونه په انټرنیشنل بزنس کې څه شی دي هغه به موږ وایو. امپورټینګ اینڈ ایکسپورټینګ، the international trade agreements, and the last one the future of international trade. So all these topics inshallah we will cover in this subject. So the first one come here, international business definition. International business is clear from its name, international. All the business transaction means aga tamam transaction, business transaction mean exchange of money, mean in transaction mean there should be exchange of money. Suppose we are giving free of cost something to another country, so it means this is not transaction mean that when we are paying, when we are exchanging of money. Now international transaction چې ته ویلی شي یا business transaction دی ته وایي. business transaction هغه دی چې په هغې کې involve of money, mean exchange of money necessary for the creating, shipping and selling goods and service across national border. Also refer international trade or foreign trade. دې ته مونږ international trade هم ویلی شو یا international trade چې دی دا یو component of international business دی او foreign trade هم ورته ویلی شو. نو foreign trade او international trade is the component of international business. چون international business مونږ په یو براډ سینس سره ویلی شو یا انټرنیشنل فیلډ انټرنیشنل بزنس چې کوم دی یو براډ فیلډ دی دین انټرنیشنل ټریډ، خو دې ته خلک انټرنیشنل ټریډ هم وایي او یا فارن ټریډ هم ورته ویلی شي. نو اوس انټرنیشنل بزنس ډیفینیشن څه شی دی؟ انټرنیشنل بزنس ډیفینیشن دا دی all the business transaction هغه ټول بزنس ټرانزیکشن. نو ټرانزیکشن ما تاسو ته خو چې ایکسچینج اف منی پکې نو بیا مونږ ټرانزیکشن ویلی شو. مثلا کومک د یو هیواد بل هیواد سره کوي نو دې ته مونږ انټرنیشنل بزنس نه وایو، رایټ. انټرنیشنل بزنس هغې ته ویلی شو چې دې کې ایکسچینج اف منی انوالو وي، لکه فری څوک راکوي یا ډونرز راکوي یا چې کوم دی چیریټیز خلک ورکوي نو دې ته انټرنیشنل بزنس نه وایي. انټرنیشنل بزنس هغې ته ویلی شي چې دې کې ایکسچینج اف منی مین بایینګ اینډ سیلینګ مونږ په دې کې وکړو او اکراس د نیشنل باونډریز او د مونږ باونډري چې کوم دی څه کړي کراس کړي. نو دا مونږ باونډري یا جغرافیکلی باونډري چې کراس کړي او په دې کې ایکسچینج اف منی انوالو وي دې ته مونږ international business ویلی شو. The next or بل definition of international business is performance of trade and investment activities by firm across national borders. هغه international یا investment activities فعالیتونه د سرمایه گذارۍ چې یو فارمي کوي او across national border چې نیشنل بارډر د مونږ بارډر سرحدات چې کوم دی کراس کی نو دغه انویسټمنټ اکټیویټیز ته مونږ څه شی ویلی شو؟ انټرنیشنل بزنس ویلی شو. که سمپلی مونږ ووایو انویسټمنٹ اکټیویټیز اکراس national border, it's called international business. Investment activities across national borders, that's called international business. Another definition of international business is international business as defined as a commercial transaction. Yes, commercial transaction is also here. To commercial transaction mean there should be involved of money, there should be money should be involved in the transaction in this business. But the business ke ba money khamaha involved, we mean exchange of money wa pake khamaha we that occur across country border. When the local companies sell product in the USA, Japan and throughout Europe, this is example of international business. Suppose local या محلي کمپنی چې کله جاپان ته یا یو اس اے ته رائټ یا یو ایس ته یا چې کوم د یورپ ته پروډکټ سپلای کوي رائټ ناٹ فری اف کاسٹ ناٹ ایز ا چیریټي رائټ یا ډونیټ کوي یا نه دې کې
کمرشل ټرانزیکشن مین ایکسچینج اف منی په پیسو باندې په خرڅي دې ته موږ څه شی ویلی شو دې ته انټرنیشنل بزنس موږ ویلی شو نو انټرنیشنل بزنس چې ته ویلی شي مین commercial transaction that occur across a country border, that when a local company, this is the example of international business, when a local company mana da the mahali company sells products in the US, یو محلي کمپنی خپل پروډکټ په یو اس کې خرڅوي یا په جاپان کې خرڅوي یا تھرو آؤٹ یورپ کې خرڅوي سو دس از د ایگزامپل اف انټرنیشنل بزنس دا انټرنیشنل بزنس ایگزامپل دی نو که تاسو ډیفینیشن ته وښوي یا په غور ورته فکر کړی ما تاسو ته وی انټرنیشنل ټریډ نو انټرنیشنل ټریډ از د ایلیمنٹ اف انټرنیشنل بزنس نو اوس موږ سره ایلیمنټس اف انټرنیشنل بزنس دي موږ عنصر چې کوم دی وایو د انټرنیشنل ټریډ یا توک of international business اولنې element of international business چې دی هغه international trade دی نو international trade چې ته ویلی شي buying and selling across the national boundary چې کله national boundary یا national border cross کی just buying and selling so we can call this is international trade right international investment چې ته ویلی شي international investment is the second element of international business دا دویم element دی د international business نو په دې دویم element کې international investment منګه وایو بین المللي سرمایه گذاری mean that a local company want to invest in another country په another country کې investment کول غواړي نو دې ته مونږ international investment وایو او دا به ان شاء الله ډیټیل سره وایو international business is the another element of international business course یا subject participants intermediaries firms facilitators and government no participant of international business څوک دي participant mean څوک چې پکې participate کیږي شمولیت یا شاملیږي نو په دې کې څه شی دي انټرمیډیریز دي فارمز دي فیسیلیټیټر اینڈ ګورنمنټ دی دغه څلور دانې چې کوم دی دې کې پارټیسپینټ لري په څه کې په انټرنیشنل بزنس کې دی بل پنځم ایلیمنٹ اف انټرنیشنل بزنس چې دی فارن مارکیټس انټری سټریټجیز how we can enter یا mode of international business یا international market منګه سره کم ته کولای شو چې international market ته انټر شو یا انټر کېدل داخلېدل منګه سره کم ته کولای شو چې international market ته انټر شو موږ فارن مارکیټ انټری سټریټجی دغه یو سټریټجی ده د سټریټجی په اساس باندې به موږ انټرنیشنل مارکیټ ته انټر کیږو نو دغه یو ایلیمنٹ اف انټرنیشنل بزنس دی او د شپږم ګلوبلایزیشن اف مارکیټس globalization چې ته ویلی شي mean all over the world is a globalized نن سبا دنیا چې کوم دی globalized شوې ده نو globalization of markets مارکیټ چې کوم دی نن سبا globalized دي mean سره کوم د یو اس پروډکټس په افغانستان کې اویلیبل دي د افغانستان پروډکټس چې کوم دی په انډیا کې اویلیبل دي او د انډین پروډکټ چې کوم دی جاپان کې اویلیبل دي نو دا مارکیټ چې کوم دی دا globalized شوي دي نو globalization of markets دا به موږ وایو چې آیا یو مارکیټ څنګه موږ globalize کولی شو نو these are the elements of what of international business the first element of international business is international trade دویم international investment دریم international business څلورم participants دا participants څوک دي دا intermediaries دي farms دي facilitators and government نو دا څلور دانې چې کوم دی participants of international business دي نو پنځم element of international business چې شی دی foreign market entry strategy ده او شپږم چې کوم دی globalization of markets دي نو دې کې به ان شاء الله په ډیټیل کې مونږه خبرې کوو نو دغه elements all these elements we will study in detail in this incoming slide globalization of markets ongoing economic integration ته وایي ongoing economic integration mean هغه تمام اقتصادي فعالیتونه یا اقتصادي تړونه یا چې کوم دی موږ داسې وایو اقتصادي ائتلافات یا ائتلاف and growing interdependency of country worldwide یو کنټری چې کوم دی ورلډ وایډ اقتصادي
ائتلافونه ته مونږه مارکیټ یا ګلوبلایزیشن اف مارکیټ ویلی شو. ما تاسو ته مخکې ویلي چې نن سبا دنیا ټوله ګلوبلایز ده، مارکیټونه چې کوم دی ټول ګلوبلایز دي. په افغانستان مارکیټ کې تاسو وګورئ یا په افغان اکانومي کې وګورئ، په دې مارکیټ کې تاسو وګورئ د ډفرنٹ کنټریز، د مختلفو کشورونو، د مختلفو هیوادونو پروډکټس چې کوم دی دلته اویلیبل دي. نو نن سبا مارکیټ څه شی دی؟ ګلوبلایز دی یا ګلوبلایزیشن اف مارکیټ دی ته ویلی شي. اکنامک انټیګریشن اینڈ ګروینګ انټرډیپنډنسي اف کنټری ورلډ وایډ، ورلډ وایډ انټرډیپنډنسي یا کنټری وایډ انټرډیپنډنسي، رائټ، یا موږ داسې وایو آن ګوینګ اکنامک انټیګریشن اینڈ ګروینګ انټرډیپنډنسي اف کنټری ورلډ وایډ. د یو هیواد چې کوم دی ورلډ وایډ انټرډیپنډنسي او اکنامک انټیګریشن ته مونږه ګلوبلایزیشن او مارکیټ ویلی شو. بل دې نه بعد مونږ سره د انټرنیشنلایزیشن څه شی دی؟ انټرنیشنلایزیشن. د نیکسټ مونږ سره د انټرنیشنلایزیشن. نو انټرنیشنلایزیشن چې ته ویلی شي د کنورژن اف سمثینګ. تاسو سره باید قلم او کتابچه باید دا ډیفینیشن یا کم ډیفینیشن چې دلته نه دي لیکل شوي باید تاسو ځان سره نوٹ کړئ. نو انټرنیشنلایزیشن وایي د کنورژن اف سمثینګ ان order to make it international. نو کنورژن اف سمثینګ ته ویلی شي یو څیز تاسو د لوکل نه انټرنیشنل ته کنورټ کوئ، یا پروسیس اف کنورژن یو پروسیس دی، یو عمل دی چې په هغې کې ډومیسټک something domestic کوم یو شی چې کوم تاسو انټرنیشنل ته اړوئ نو دې ته مونږه انټرنیشنلایزیشن ویلی شو. د کنورژن اف سمثینګ ان order to make it international. نو انټرنیشنل لیول ته مونږه کنورژن اف سمثینګ دې ته مونږه انټرنیشنلایزیشن ویلی شو. یا دلته ستاسو په دې په دغه چپټر کې وګورئ انټرنیشنلایزیشن ډیفینیشن څنګه لیکل. د ټینډنسي اف کمپنیز ټو ډیپینډ دیئر انټرنیشنل بزنس اکټیویټیز سسټمیټیکلی. نو سسټمیټیکلی خپل بزنس اکټیویټیز یا انټرنیشنل بزنس اکټیویټیز چې کوم دي څه کړي دا کنورژن کې دا ډومیسټک اکټیویټیز انټرنیشنل لیول ته واړئ. نو دغه ته مونږه څه شوی دغې پروسس ته مونږه انټرنیشنلایزیشن ویلی شو. بل مونږ سره دی انټرنیشنل ټریډ. نو انټرنیشنل ټریډ چې ته ویلی شي انټرنیشنل ټریډ اف ایکسچینج اف پروډکټ اینڈ سروس اکراس نیشنل بارډرز ټیپیکلی تھرو ایکسپورټ اینڈ امپورټینګ. کله وخت مونږ چې کله انټرنیشنل ټریډ کوو نو انټرنیشنل ټریډ ډیفینیشن داسې دی ایکسچینج اف پروډکټ exchange of products and services mean tangible and non-tangible یا ویزیبل یا نان ویزیبل پروډکټس مونږه ایکسچینج کوو بل کنټري ته، بارډر د مونږه کراس کوي نو دې ته مونږ څه شی ویلی شو؟ دې ته مونږه انټرنیشنل ټریډ ویلی شو. مین انټرنیشنل ټریډ چې کوم دی ایکسپورټ اینڈ امپورټ اف ګوډز اینڈ سروسز اکراس بارډرز دې ته وایي انټرنیشنل ټریډ. د انټرنیشنل ټریډ موټیوز څه شی دي یا پرپز اف انټرنیشنل ټریډ څه شی دي؟ نو اولنې باید تاسو د ځان سره ولیکئ، نوټس کې نشته دی. نو انټرنیشنل ټریډ موټیوز یا پرپز مقصد دا دی، اولنې مقصد دا دی گروت، رائټ، چې خپل گروت اضافه کړي، خپل رشد وکړي، مخکې لاړ شي. دې ته مونږ څه شی ویلی شو؟ دا د موټیوز دا انټرنیشنل ټریډ دی. اول گروت دی. دویم مونږ سره څه شی دی؟ پروفیټیبیلیټي. د پروفیټیبیلیټي مقصد دی چې د مونږ پروفیټ انکریز شي. لوګو ډومیسټک لیول مونږ وګورو، مونږ 33 میلیون پاپولیشن په افغانستان کې لرو اینڈ آل اوور د ورلډ یا تھرو ورلډ چې کوم ده مونږ 45 ټریلیون نه زیات چې کوم دی رفلی زه وایم 45 ټریلیون نه زیات مونږ سره پاپولیشن دی. نو د مونږ پروډکټ دې ټولو ته ایکسس، دا ټول خلک دې ته ایکسس کولی شي، نو اټ مین د مونږ پروفیټ د دې سره انکریز کیږي، نو پروفیټیبیلیټي چانسز ډیریږي دې سره. ښه، دا خو دویم شو پروفیټیبیلیټي. دریم مونږ سره دی څه شی دی؟ رسک سپریډ. رسک سپریډ چې ته ویلی شي مونږ کوم رسک په افغانستان کې چې لرو، سپوز افغانستان کې د مونږ پروډکټ دپاره مارکیټ فلاپ شو، مارکیټ چې کوم دی بند شو، نو مونږ رسک دی دلته مونږ دپاره. نو که چیرې مونږ په افغانستان کې مارکیټ فلاپ شي نو د مونږ د پروډکټ دپاره نور مارکیټ چې کوم دی اوپن دی، هلته رسک کم دی، نو مونږ خپل رسک سپریډ کوو. ګوره بله دا خبره ده، ناٹ ډیپینډ آن ون پلیس. نو چې کله مونږ
रिस्क या چې کوم دی رسک سپریډ کول دی ته وایي یا غواړو نو مونږ به په یو پلیس باندې لکه په یو سټیشن باندې به مونږ ډیپینډ نه کوو. مثلا په افغانستان کې د افغانستان کې لاک ډاون راغی نو په نورو هیوادونو کې لاک ډاون نشته نو هلته د مونږ پروډکټ دپاره مارکیټ نارمل دی نو هلته مونږ څه شی کولی شو خپل سیلز کولی شو خپل پروډکټ چې کوم دی سپلای کولی شو نو د مونږ رسک سپریډ کیږي. بل مونږ سره دی کمپټیشن چې ته ویلی شي دغه د انټرنیشنل ټریډ موټیوز دي یا پرپز اف انټرنیشنل ټریډ دي او موږ سره څلورم نمبر کمپټیشن دی نو کمپټیشن وایي چې ټو فایټ ود ا کمپیټیټر ټو انکریز ډیمانډ فار اور پروډکټ رایټ فرام اندر کمپیټیټر یا چې کوم دی د اندر کمپیټیټر سره موږ څه کوو فایټ کوو د چیز دپاره فایټ کوو چې خپل پروډکټ دپاره ډیمانډ انکریز کوو رایټ د کمپیټیټر سره او بل د کمپیټیټر سره کمپیټیشن کول د نه موږ ته کومه فایده راځي سکل اپ کیږي د موږ سکل انکریز کیږي رایټ اوس که تاسو وګورئ موږ سامسنګ وګورو او نوکیا موبایل وګورو دوی دواړه په کمپیټیشن کې دي نو د دوی د کمپیټیشن د وجې د دې سکل اپ شول دومره ایډوانس لیول ته دا موبایل لاړلې دا سکل اپ چې شوی دا د دواړو د کمپیټیشن د وجې نه شوی دی نو دا څلورم مو موږ سره بل موږ سره دی ګورنمنټ پالیسي پنځم موټیوز اف انټرنیشنل ټریډ چې دی هغه ګورنمنټ پالیسي ده. اوس دغه ډاکټر صاحب اشرف غني ګورنمنټ پالیسي دا ده چې تاسو خپل پروډکشن یا خپل پروډکشن انکریز کوي او چې کله پروډکشن انکریز کوي نو تاسو ایکسپورټ انکریز کوي مین ایکسپورټ کوي که څوک وایي موږ سره ایکسپورټ کوي نو هغې ته به موږ څه ورکو هغې باندې موږ د هغې ډیوټیز به موږ کمو په هغې باندې موږ کم ټیکس اخلو هغه به پرې کمو یا به هغې ته چې کوم دی موږ ته بینیفټس ورکوو یا به چې کوم دی موږ سبسډیز هغې ته ورکوو نو د ګورنمنټ پالیسي امپلیمنټ کیږي دلته نو ګورنمنټ پالیسي امپلیمنټیشن دی کې راځي. شپږم موږ سره دی موناپلی پاور د موناپلی پاور ختمولو دپاره موناپلی پاور درته ویلی شي چې یو بایر یو سیلري د یو پروډکټ یو پروډیوسر یو سیلري په مارکیټ کې دی ته موناپلی ویلی شي مارکیټ موناپلی تاسو مخکې اورېدلي یا به هم نه اورېدلې په تیرو کلاسونو کې شاید ما تاسو ته ایکسپلین کړی موناپلی دې ته ویلی شي مارکیټ چې په هغې کې یو پروډیوسري او یو سیلري رایټ نو که چیرې موږ انټرنیشنل ټریډ شروع کړو نو په هغه مارکیټ کې به یو سیلر بیا نه او یو پروډیوسر بنئ لکه دلته پروډیوسر زیاتیږي که نه رایټ د انټرنیشنل ټریډ د وجې نه نو دغه د انټرنیشنل ټریډ څه شی دي پرپز دي د انټرنیشنل ټریډ موټیوز دي رایټ نو موږ سره بل څه شی دی انټرنیشنل انویسټمنټ انټرنیشنل انویسټمنټ چې ته ویلی شي د ټرانسفر اف اسیټ ټو اندر کنټري انتقالول خپل اسیټس بل کنټري ته or the acquisition of asset in that country یا حاصلول asset دا بل کنټري نه دې ته موږ څه انټرنیشنل انویسټمنټ ویلی شو. انټرنیشنل انویسټمنټ خپل اسیټ بل کنټري ته لیږل مطلب ستا سره منی ده نو منی از یور اسیټ خپل اسیټ بل ملک ته ټرانسفر کول یا چې کوم دی اکوزیشن اف اسیټ ان دیټ کنټري یا په هغه کنټریز کې تاسو خپل اسیټ حاصلولی شئ حاصلولو ته موږ انویسټمنټ ویلی شو نو دغه انټرنیشنل انویسټمنټ دی. موږ سره انټرنیشنل انویسټمنټ خبرې وکړې په انټرنیشنل انویسټمنټ کې دوه جزه دي یو ته موږ وایو انټرنیشنل پورټفولیو انویسټمنټ یا پورټفولیو انویسټمنټ یا فارن ډایرکټ انویسټمنټ نو دا دواړه چې کوم دی په انټرنیشنل انویسټمنټ کې شامل دي نو په انټرنیشنل انویسټمنټ کې اولنی پورټفولیو انویسټمنټ دی. زه به تاسو ته یو اگزامپل درکړم بیا به په انشاءالله پوه شئ چې پورټفولیو انویسټمنټ چې ته ویلی شي. پورټفولیو انویسټمنټ دی ته ویلی شي سپوز یو تجار دی په افغانستان کې هغه کم په یو ایس کې په یونایټډ سټیټ اف امارات په دې کې چې کوم دی یو کمپني ده د هغې شیرز یې واخیستل د هغې څه شی واخیستل شیر یې واخیستل نو چې کله یې شیر واخیستل د هغې په ریټرن کې دته ډیویډنډس میلاویږي دته چې کوم دی څه میلاویږي فاینانشل ریټرنز میلاویږي نو دې ته هم دغسې انویسټمنټ ته موږ څه شی ویلی شو پورټفولیو انویسټمنټ ویلی شو. مثلا زه ووایم چې احمد د افغانستان نه دی او دا په یو ایس ای کې یو کمپنی ده د هغې کمپنۍ یو شیر د واغسته نو چې شیر کله واغسته نو د شیر ریټرن دی رایټ موږ شیر اوس چیز ته ویلی شو شیر چې کوم دی د یو کمپنی
کیپټل په وړو وړو حصو باندې په کوچنی حصو باندې برخکولو ته موږ څه ویلی شیر ویلی شو. یو شیر یو سهم یې چې کوم دی په هغه کمپنۍ کې واخیسته نو دې ته موږ څه شی پورټفولیو انویسټمنټ ویلی شو. پیسیو اونرشپ هم ورته ویلی شو. پیسیو اونرشپ دا چې دا فزیکلی هلته اویلیبل نه دی، دا چې کوم دی پیسیو دی. نو پیسیو اونرشپ اف فارن سیکیورټي، ګوره ما تاسو ته یو ایس ای یاده کړه، نو په یو ایس ای کې چې کوم دی یو کمپنۍ شیر یې واخیسته سچ سټاک اینډ بانډ چې د جنریټ فاینانشل ریټرن، د فاینانشل ریټرن دپاره چې کوم دی هغه څه وکړله، یو شیر د فارن کمپني واخیسته، هغه بانډ دی یا چې کوم دی سټاک دی یا هر شی دی، نو هغه یې واخیسته فار د فاینانشل ریټرن، فار د فاینانشل ریټرن دپاره یو پرافټ دپاره. نو دغه پرافټ ته موږ ډیویډنډ هم وایو. څه ورته وایو؟ ډیویډنډ ورته وایو. نو دا انټرنیشنل پورټفولیو انویسټمنټ دی. نو انټرنیشنل پورټفولیو انویسټمنټ څه شی مونږ وایو؟ یو نفر یو افغانی دی، هغه په خارج کې د یو کمپنۍ شیر واخیسته، د چیز دپاره یې واخیسته؟ د ډیویډنډ دپاره یې واخیسته، د فاینانشل ریټرن دپاره یې واخیسته. نو دغسې انویسټمنټ ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ پورټفولیو انویسټمنټ ویلی شو. دې نه بعد مونږ سره د فارن ډایرکټ انویسټمنټ. فارن ډایرکټ انویسټمنټ مونږ سره په انټرنیشنل ټریډ کې یا په انټرنیشنل انویسټمنټ کې دویم جز دی چې یو مونږ سره انټرنیشنل پورټفولیو انویسټمنټ دی. پیسیو اونرشپ مین ایکټیو پکې نه، مطلب فزیکلی اویلیبل نه او هلته شیر اخیستی. اوس مونږ سره فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې دی ته اف ډي آی هم ویلی شي. نو اف ډي آی چې ته ویلی شي؟ اف ډي آی از دی پروسیس ویر بای ریزیډنټس of one country acquires ownership of assets for the purpose of controlling the production and other activities of the firm in another country, in host country. اوس تاسو ته ووایم، اوس یو افغانی دی، هغه په چاینا کې ځي، اول ته د کمپنۍ اسټس اخلي یا په کمپنۍ کې سهم اخلي او فزیکلی هغه هلته څه شی دی موجود دی. د څه دپاره یې اخلي؟ د کنټرولینګ اف پروډکشن دپاره یا ادر اکټیویټیز دپاره چې کوم دی دا څه کوي؟ هلته انویسټمنټ کوي. نو فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې ته ویلی شي؟ د یو کنټري ریزیډنټ هغه څوک اسټس واخلي، acquire assets یا acquire ownership of assets for the purpose of controlling the production and other activities of a firm in another country. په یو بل ملک کې یو افغانی دی، مثلا دلته د دې افغانستان دی، افغانی دی، دا لاړه چاینا ته، په چاینا کې چې کوم دی د یو کمپنۍ سهم واخیسته، هلته چې کوم دی پروډکشن د شروع کړ، هلته چې کوم دی د څه وکړل؟ پروډکشن شروع کړ. دغه انویسټمنټ، دغه پروسیس اف انویسټمنټ ته موږ څه شی وایو؟ فارن ډایرکټ انویسټمنټ ورته ویلی شو. نو د فارن ډایرکټ انویسټمنټ ډیفینیشن دلته دی: ان انټرنیشنلایزیشن سټریټجیز ان وچ د فرم اسټبلش ا فزیکلی پریزنس. ما تاسو ته ویل فزیکلی پریزنس پی افغانی دی، هلته لاړ چاینا کې، په چاینا کې چې کوم دی پروډکشن کوي abroad through acquisition of productive د productive دپاره چې کوم دی د acquisition کوي یا owner of acquisition مونږ وایو. assets such as capital هلته اخلي، ټیکنالوجي هلته اخلي، لیبر هایر کوي، پلانټ اخلي and equipment او other equipment اخلي. نو دغسې انویسټمنټ ته مونږ فارن ډایرکټ انویسټمنټ وایو. ګورئ اوس افغانستان ګورنمنټ چې کوم دی همیشه هم دا وایي چې فارن ډایرکټ انویسټمنټ اپورچونیټیز مونږ جوړو، مین خارجیانو ته مونږ دلته فرصتونه ورکوو چې افغانستان ته راشي او دلته انویسټمنټ وکړي. رایټ. اوس وګورئ زه تاسو ته ووایم افغانستان ته چې کوم دی کوک راغلی دی، کوکا کولا یو کمپني دلته راغلی افغانستان ته، نو دلته انویسټمنټ کړی دی. یو خارجي کمپني چې په افغانستان کې انویسټمنټ وکړي نو دې ته موږ فارن ډایرکټ انویسټمنټ ویلی شو. یا یو افغانی لاړ شي په خارج کې چې کوم دی انویسټمنټ وکړي نو دې ته هم موږ فارن ډایرکټ انویسټمنټ ویلی شو. نو د فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې کوم دی څه ته ویلی شي؟ دا د پرپس چې کوم دی یا فارن ډایرکټ انویسټمنټ